মালেগড়ে সিপাহী বিদ্রোহের শহীদ দিবস উদযাপন। 1857 সালে সিপাহী বিদ্রোহে শহীদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি করিমগঞ্জ মালেগড়ে জেলা প্রশাসন ও বিএসএফ এর। 1857 সালে সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমি লাতুর ঐতিহাসিক মালেগড় টিলায় বীর শহীদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়েছে আজ বৃহস্পতিবার সকালে। শ্রীভূমি জেলা প্রশাসন, সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী 16 নম্বর ব্যাটালিয়ন এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পাটকাই ট্রেকার্স, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন সহ বিভিন্ন সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে পালন করা হয় 166তম শহীদ তর্পণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছরের মতো এবছরও 1857 সালে সিপাহী বিদ্রোহের বীর শহীদদের স্মরণ করতে 18 ডিসেম্বর সিপাহী বিদ্রোহে স্মৃতি বিজড়িত শ্রীভূমি জেলার মালেগড় টিলায় শহীদ দিবস পালন করা হয়। এতে বিভিন্ন কার্যসূচির মধ্যে সকাল 10টায় মালেগড় টিলার শহীদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, 166টি প্রদীপ প্রজ্বলন এবং বিএসএফ জওয়ানদের পক্ষ থেকে গার্ড অফ অনার প্রদর্শন করা হয়। এরপর সর্বধর্ম প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে শহীদদের স্মৃতিতে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ মিশন রঞ্জন দাস ও সদর সার্কেল অফিসার জাগৃতি কালুয়া, আইনজীবী দায়ান হোসেন। এরপর সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস ও এর প্রেক্ষাপটে মালেগড় টিলার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করবেন অন্যান্য আমন্ত্রিত বক্তারা। এতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা থেকে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিবেশন করা হয়। পাশাপাশি সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর পক্ষ থেকে ছিল বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রের প্রদর্শনী। শ্রীভূমি থেকে সুস্মিতা দাসের রিপোর্ট, নববার্তা টিভি। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सुजन्महं परित्राणाय साधनं विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, हम किस वास्ते और किस लिए इस जगह अज सब इकट्ठे हुए हैं। आज के दिन 12 दिसंबर 1897 में क्रांतिकारी युद्ध चल रहा थी। उस विच 250-300 आदमी जो जहाँ से क्रॉस करके ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੇ ਤਾਕਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਕਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਉਹ ਜਾएंगे। ਇਹਨਾਂ ने जहाँ अम्बुश लगा रखा थी उनको बर्बाद करने के लिए जब वो यहाँ पहुंचे इन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन वो 250-300 आदमी थे, उसमें उनको इन्होंने खदेड़ दिया। लेकिन इन 25 सभी जवान जो है ये सभी धर्म के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के आदमी थे जो आज उनकी प्रार्थना कर रहे हम। इन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी थी, लेकिन उनको खदेड़ के यहाँ से वापस भेज दिता। खदेड़ देते आगे नहीं पहुंच पाए। उन्होंने श्रद्धांजलि देने वास्ते हर साल BSF के ऑफिसर, जवान, सिविल पब्लिक, स्कूल के बच्चे, टीचर और सब इस 18 दिसंबर को हर साल क्लोज होकर उन्होंने शहीदानों श्रद्धांजलि दी जाती है। तो शहीद सदा ही अमर रहन, साडे दिल विच वसदे रहन। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੋ ਵੀ ਆਫਿਸਰ, ਸਿਵਲ, ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਟੀਚਰ ਸਭ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਪ੍ਰਣਾਮ जमुना सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी अरदास की ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। और श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम पंगौती समर का गुरु नानक लई त्याई सयांगत गुते अमरदास रामदास से मई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइया दिते सब दुख जाय एक बहादुर सिमरियाई कार नाउन दियावे धाई सब खाई होई सोहाई। प्रभु आत्मा के नाम पर आमीन। हे ईश्वर जीवन के स्वामी, हम अपने 1857 सन में आज के दिन शहीद हुए सभी महाविद्रोह में शहीद सभी जवानों को याद करते हुए उनकी आत्मा को तेरे समक्ष लाते हैं। हमारे प्रार्थना सुन और आनंद शांति की ज्योति के राज्य में पहुंचाकर तेरी प्रत्यक्ष प्रदर्शन करने एवं तेरे संतों तथा दूतों के साथ तेरी स्तुति करने योग्य बना। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। देवता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और उनको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु उनको आनंद विश्राम दे और सनातन की ज्योति उन पर चमकेगी। हे प्रभु उनको आनंद ज्योति उन पर चमकेगी। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। যে মই বৰ্তমানে আমাৰ শিৱভূমি জিলাৰ মালেগড় জিলাত উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু মালেগড় ইয়াৰ হিষ্ট্ৰীটো হ'ল ইয়াতে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ মালখানা আছিল, ট্ৰেজাৰী আছিল। আৰু 1857 চনত যে চিপাহী বিদ্ৰোহ চট্টগ্ৰামত হৈছিল, চট্টগ্ৰামৰ
পৰা আমাৰ ব্ৰিটিছৰ সেনা বাহিনীত আমাৰ ভাৰতীয় যিসকল সেনা আছিল তেওঁলোক বিদ্ৰোহ কৰি ওলাই আহিছিল আৰু এটা গ্ৰুপ আমাৰ ত্ৰিপুৰা হৈ ইয়াতে উপস্থিত হৈছে আহি তেওঁলোকে ইয়াৰ মালখানাটো লুট কৰাৰ কাৰণে আৰু আৰ্মছ মালখানা আৰু মানে টকা ট্ৰেজাৰীটো লুট কৰাৰ কাৰণে আহিছে এইটো লাগে আমি জানো বিদ্ৰোহ কৰিব পইচা তেওঁলোকে আৰ্মছ লাগিব আৰু তেওঁলোকে আৰ্মছ আনিব পৰা নাই গতিকে তেওঁলোকে এইটো উদ্দেশ্য ইয়াতে আহিছে অহাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ ইয়াতে পাহাৰাদাৰ যিসকল আছিল মানে ব্ৰিটিছ সৈন্য যিসকল আছিল তেওঁলোকৰ লগতে কনফ্ৰণ্টেশ্যন হৈছে এটা যুঁজ হৈছে ইয়াতে যুদ্ধ হৈছে হোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে 26জন ঢুকাইছে আৰু বাকীসকল পিছতে ডিছপাৰ্চ হৈ বিভিন্ন দিশত গ'ল তো এই ইতিহাসটো আমাৰ মানে এই লাটুৰ ইতিহাসটো এইটো যে আৰু ইয়াৰ যিটো ঘটনা হৈছিল এইটো 18 ডিচেম্বৰ হৈছিল এইকাৰণে 18 ডিচেম্বৰ ইয়াতে আমি লাটুত আমি সকলোৱে সমবেত হওঁ প্ৰশাসনৰ মানুহ থাকে BSF ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মানুহ থাকে কালচাৰেল মানে গ্ৰুপ থাকে বংগ সাহিত্য থাকে সকলো ইয়াতে সমবেত হয় আৰু আমি আজিৰ দিনটো ইয়াতে পালন কৰোঁ আমি মই যেতিয়া মানে MLA 91ত MLA হৈছোঁ তেতিয়া ইমান এই আজিৰ দিনটো ইমানে পালন নহয় ইমান এটা মানে কি ক'ম এইটো এটা ছাপ্ৰেছ ইছ্যু আছে কিন্তু মই যেতিয়া 2007ত তেতিয়া MLA আছোঁ ইয়াতে 150 ইয়াৰ্ছ মানে পূৰ্ণ হ'ল চিপাহী বিদ্ৰোহ বা আৰ্ম ষ্ট্ৰাগল এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ ফাৰ্ষ্ট আৰ্ম ষ্ট্ৰাগল এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ সেইটো আমি মই ক'লোঁ 150 বছৰ যেতিয়া হৈছে আমি ইয়াতে পালন কৰিম এই আমি একটা ডাক দিলোঁ মানে আমি আহ্বান কৰিলোঁ যে মালেগড় চলো তো থাউজেন্ডস অফ পিপুল ইয়াতে সম্বল হৈছে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মানুহ আৰু আমাৰ এই পত্ৰিকা নিউজটো চাই মানে বহুত মানুহ ইয়াতে সমবেত হৈছে আমাৰ শ্ৰীভূমি জিলাৰ কাছাৰৰ পৰা মানুহ আহিছে তেতিয়া এইটো বহুত হাইলাইট হ'ল আৰু আমি ইয়াতে ইনভাইট কৰিছিলোঁ আমাৰ বিজেপিৰ যিজন ষ্টেট প্ৰেচিডেণ্ট ৰমেন ডেকা তেখেতে 2009ৰ পৰা পিছতে দুবাৰ সাংসদ হৈছে লোকসভাৰ আৰু বৰ্তমানে ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল তেখেতক মাতিলৈ তেখেত আহিছিল আৰু লগতে আৰু এজন মানুহ আছিল P. চন্দ্ৰশেখৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মানুহ আমাৰ ষ্টেটৰ প্ৰভাৰী আছিল দুজন আহিছিল ইয়াতে এটা ভব্য কাৰ্যসূচী ইয়াতে হৈছিল আৰু তাৰপিছত আমাৰ হিষ্টৰিয়ান যিসকল আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন পুৰা হিষ্ট্ৰীটো তেওঁলোকে লিপিবদ্ধ কৰিছে অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়াতে কিছুমান স্কিম দিছে আমি ৰূপায়িত হৈছে আজিৰ দিনত এইটো বহুত এটা দৰ্শনীয় স্থান আছে মানুহ আমি ৰেচপেক্ট কৰোঁ প্ৰতি বছৰ 18 ডিচেম্বৰ আহি আমি ইয়াতে সমবেত হওঁ আৰু যিসকলে প্ৰাণ বলিদান দিছে তেওঁলোকক আমি শ্ৰদ্ধা জনাওঁ আৰু আমি বাকী এইটো আমি ষ্টিমুলেণ্ট হওঁ যে দেশৰ কাৰণে কি কাম কৰিব লাগে দেশৰ কাৰণে প্ৰাণ বিসৰ্জন হ'লেও আমি দিব লাগে আৰু বৰ্তমান সময়ে আমাৰ দেশক সুৰক্ষিত ৰখাৰ কাৰণে আমি যিটো প্ৰয়োজন হ'ব আমি এইটো কৰিবলৈ সাজু থাকিম এইটো বাৰ্তা আমাৰ আজিৰ দিন প্রথমে সমস্ত আসামবাসী জনসাধারণকে আজকের জং দিবসের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি আজকে জং দিবস আমাদের শ্রীভূমি জেলার তথা করিমগঞ্জ জেলার মানুষের কাছে একটা আবেগপূর্ণ দিন কেননা 1857 সালের এই দিনটাতে আমার পিছনে থাকা লাতু মালেগড় টিলায় ভারতবর্ষের বীর সেনানী ভারত মাতার সন্তান 26 জন এখানে শহীদ হয়েছিল তার পূর্বের ইতিহাসটা হচ্ছে 34 নম্বর চিটাগাং যে ইনফিল্ট্রি যে ক্যাম্প ছিল ইনফ্যান্ট্রি ক্যাম্প ব্রিটিশের সেখানে ভারতবর্ষের সেনানীরা সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা করেছিল সেখানে তারা ব্রিটিশের ক্যাম্পকে আগুন লাগিয়েছিল সেখানকার অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেছিল সেই অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে তারা সেখানে আগুন জ্বালিয়ে তারা চিটাগাং থেকে সুদূর ত্রিপুরার পাহাড় হয়ে সিলেটের পাহাড় হয়ে এই অঞ্চল লাতু অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয়েছিল এই পাহাড়ে যখন উপস্থিত হয় তখন মেজর জেনারেল বিং সিলেটের যিনি দায়িত্বে ছিলেন কমান্ড্যান্ট ব্রিটিশের 160 জন ব্রিটিশ সেনানী নিয়ে তিনি ভারতবর্ষের সন্তানদের উপর বীর সেনানীদের উপর আক্রমণ করেন কিন্তু আমাদের বীর সেনানীরা ভারতবর্ষের সন্তানরা ভারত মাতার সন্তানরা তারা পিছনে যায়নি তারা বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেছিল এবং সেখানে মেজর জেনারেল বিংকে তারা হত্যা করেছিল কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় সেই যুদ্ধে আমাদের ভারত মাতার সন্তান 26 জন সৈন্য এখানে শহীদ হয়েছিল আর সেই জন্যই আজকের এই দিনটাতে শহীদ হয়েছিল 18 ডিসেম্বর আজকের দিনটাকে জং দিবস হিসাবে আমরা পালন করি জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে পাটকাইয়ের তরফ থেকে এবং বিভিন্ন সংস্থার তরফ থেকে কিন্তু একটা দুঃখ এবং
পরিতাপের বিষয়, আমাদের এই অঞ্চলের ইতিহাসকে, এই লাতু মালেগড়ের ইতিহাসকে আমাদের ইতিহাসের পাতায় কোনো পাঠ্যপুস্তকে আসাম সরকার বা ভারত সরকার এখন পর্যন্ত নেয়নি। বিগত কয়েক মাস আগে আমাদের আসামের বলিষ্ঠ মন্ত্রী, বলিষ্ঠ কণ্ঠ মাননীয় কৃষ্ণেন্দু পাল মহাশয়ের নেতৃত্বে আমি আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়কে একটি মেমোরেন্ডাম দিয়েছিলাম যে আমাদের এই মালেগড়ের ইতিহাসকে আসামের পাঠ্যপুস্তকে আনা হোক। এখানকার যাতে ভারতবর্ষের জনসাধারণ, ছাত্রছাত্রী এবং আসামের আগামী প্রজন্ম যাতে এই আমাদের ইতিহাসকে জানতে পারে। আমি আশা করছি যে আগামী দিনে আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী আমাদের এই ইতিহাসকে, মালেগড়ের ইতিহাসকে আসামের পাঠ্যপুস্তকে স্থান দেবেন।